In a country where boundaries are being shattered, stereotypes are being rewritten, a revolution is taking place. Introducing the incredible lady auto rickshaw drivers of India. हा नमस्कार, माझं नाव जयश्री सचिन आहिरे. माझं नाव सरोज कैलास बोटवडे आहे. माझं नाव सुनीता अनिल पाठारे. माझं नाव सुप्रिया स्वप्नील सावंत. मी आता एक रिक्षा चालक आहे. मी ऑटो रिक्षा चालक आहे. Hi, my name is Nikhil. I am one of those people who were born in Mumbai, studied in Mumbai, worked in Mumbai, and have lived all their life here in Mumbai. Mumbai, the original metropolitan city of India, has attracted people from all over India right since ages. It's the financial capital of the country. It's what drives the entire business. It is the place which contributes maximum to India's GDP. One thing about Mumbaikars has been the amount of distance they travel every day. We have never been scared to travel 40, 50, 60 kilometers in one day. And that's because of two reasons. One is the local train, which is the lifeline of Mumbai. And the second is the final mile connectivity that the rickshaws provide. You have the suburbs that are large. So obviously the train does not drop you right below your home. You depend on the rickshaws to take you from the station to your home or from the station to your office. I had recently a spine surgery and I had to go out for some urgent work nearby. So I was down and I was looking for an auto rickshaw, and to my surprise a pink rickshaw came in front of me. I was in a dilemma. I never knew how to approach them. I had one or two bags with me. So that lady came out, picked up my bags and kept it properly in the rickshaw and told me to get in. At the time of entry in the rickshaw only, I had told her that I had a spine surgery, so be careful while driving. She was so compassionate and considerate. She told me, you don't worry, tell me the destination, and she took me up to the destination in a smooth, comfortable manner. There was no spitting on the streets, there was no use of harsh language or slangs, there was no gali dena on the way. So I was just taken aback. In Mumbai we are used to other way round. When I reached, she dropped me, I gave her money and I went for my work. But still at the back of my mind this thought was there, कि women auto rickshaw drivers really. You know, my favorite part about Mumbai city is that we all used to think of rickshaws as black and yellow with those khaki uniforms. But now the change has come. There are orange colored rickshaws with pink uniforms. And you know, when you say that rickshaw, there might be a smiling beautiful lady coming out asking you with a lot of love, kahan jana hai? And their answer is never going to be no. The business of auto rickshaws has primarily been a male domain. It's in fact come from a stage wherein it was 100% male territory to today becoming an area where women are actively entering into. And why not? If you have women flying airplanes, if you have women driving trains, if you have women driving metro trains, why not auto rickshaws? हा नमस्कार, माझं नाव जयश्री सचिन आहिरे. मी राहणारी ठाणेचीच आहे. माझा जन्म इथेच झाला आहे. माझं नाव सरोज कैलास बोटवडे आहे. माझं लग्न होऊन मला 3 मुलं झालेली आहेत आणि गेले 7-8 वर्षापासून मी रिक्षा चालक आहे. ठाण्यामध्ये मी रिक्षा चालवते. माझं नाव सुनीता अनिल पाठारे. मला एक बहीण एक भाऊ आहे आणि माझं शिक्षण 10वी पर्यंत झालेलं आहे आणि मी आता एक रिक्षा चालक आहे. माझं नाव सुप्रिया स्वप्नील सावंत. माझ्या घरी माझे आई वडील माझे 2 भाऊ आहेत. मी 10वी पर्यंत शिक्षण झालं आहे माझं. मी ऑटो रिक्षा चालक आहे. जेव्हा मी छोटी होते ना तर मला पोलीस बनण्याचं खूप स्वप्न होतं. म्हणजे CID असं डिटेक्टिव्ह याच्यामध्ये मला खूप आवड आहे. म्हणजे शोध लावणे एखाद्या गोष्टीचा. मी लहानपणी माझी अशी इच्छा होती की मी एवढी पुढे जायला पाहिजे, एवढी मोठी झाली पाहिजे ना
की मी कमसे कम एक पोलीस बनली पाहिजे. त्यावेळेला म्हणजे लहानपणी माझी इच्छा होती एवढी मी शिकेल, एक पोलीस तरी नाही तर एक तर डॉक्टर असं काहीतरी बनायची माझी इच्छा होती. मी लहान असल्यापासून माझं स्वप्न होतं मी इंडिपेंडंट राहणार. फक्त हे रिक्षा चालवीन हे वाटलं नव्हतं मला, पण चालवली. म्हणजे लहानपणी असं सगळ्याला वाटतं की मी शिकून मोठी होणार, नोकरी करणार, ऑफिसमध्ये बसणार. आज परिस्थिती कशी आहे, म्हणजे लहानपणी लग्न झालं आणि वेळ नसता पण संसाराचा भार अंगावर पडला. माझे मित्र आहेत, कोण इंजिनियर झाले, कोण डॉक्टर झाले, कोण नर्स झाले आणि त्याच्यामध्ये मी कमी शिकले त्यामुळे मी रिक्षा ड्रायव्हर झाले. पण काही असू मी काहीतरी म्हणजे करते हे मला माझा अभिमान आहे. आणि असं वाटतं की अरे त्यांच्या सांगते मी शिकले असते तर मी पण काहीतरी मोठा व्यवसाय ते केला असता. पण काय बोलू शकत नाही. जसं विधीने लिहिलेलं लिखाण आहे त्याप्रमाणेच घडतं माणसाचं. अभ्यास करता का मोबाईल कमी बघ, रात्रभर मोबाईल बघती. बाई तू कामाला जा, खाडी करू नको, लोकांचं कर्ज द्यायचं आपल्याला. अरे मम्मी जाते यार, संडेला सुट्टी असते. कामाला खाडे करू नको, लोकांचे पैसे द्यायचे, घराचं EMI द्यायचंय. जाते का फक्त आजारी असल्यावर सुट्टी. तू आळशी म्हणून झोपू नकोस, ग्राउंडला जायचं सकाळी 7ला. आमची परिस्थिती खूप गंभीर होती लहानपणी. आमचे वडील पण लहान असताना म्हणजे 10-12 वर्षाचे असताना गावी गेले, कारण खूप परिस्थिती गंभीर होती. तर ते गावी शेती वगैरे करून सांभाळ करत होते. नंतर मी पण घरकाम वगैरे करायला लागली. शाळा शिकत असताना घरकाम करायची, काम करून येऊन घरचं पण करायची आणि त्याच्यानंतर शाळेत पण जायची. मी 8वीपर्यंत माझं शिक्षण झालं आहे. तर मी घरकाम वगैरे करून मी कंपनीला पण जॉबला जायची, भिवंडीला जायची मी कामाला, घरातलं करून शाळेत पण जायची. मी एवढं म्हणजे लहानपणापासून कष्ट केलेले आहेत, मेहनत केलेली आहे मी रबाळेला ऑफिसमध्ये जॉबला होती, डेटा एंट्रीचं काम करत होती. माझ्या घरी थोडा पैशांचा प्रॉब्लेम सतत होत होता आणि मला असं म्हणजे काहीतरी मी शोधत होती की काहीतरी वेगळं अजून मला इन्कमसाठी काही सोर्स मिळेल. तेव्हापासून मी मग रिक्षा काढायचं ठरवलं आणि चालू केली रिक्षा. म्हणजे माझं लहानपण हे गरीब घराण्यातच गेले आहे आणि जेमतेम 9वी-10वी झाली. नंतर गावी जाऊन लग्न केलं आणि मग गावी 2-4 वर्ष संसार केला. पण तिथं काही जमिना म्हणून आम्ही मुंबईला आलो. पण मुंबईला पण परिस्थिती खूप खराब असल्यामुळे हाऊसकीपिंगची कामं केले, परत मॉलमध्ये कामं केले. पण तिथं जेमतेम काही पैशाचं इन्कम भेटत नव्हतं. 3 मुलं पदरामध्ये, त्यामुळे परिस्थिती व्यवस्थित नव्हती. आणि मग काहीतरी मनाशी ठाणलं काहीतरी वेगळं करावं आणि स्वतःचं काहीतरी करावं. कारण नोकरीमध्ये बघितलं मी की सुट्टी मिळत नव्हती, मुलांना वेळ द्यायला भेटत नव्हता. त्यामुळं मी असं पेपरात जाहिरात वाचली आणि की महिला पण रिक्षा चालवू शकतात. तर मग मी निर्णय घेतला आणि रिक्षा चालवायला सुरुवात केली. If you consider the job scene in Mumbai, you have a certain education requirement and you have certain skills requirement. The job scene in Mumbai is predominantly the organized sector and that skills are not easy to come by. Now consider a woman who's past her age to learn. She has a family now, she can't get back to school, she cannot enroll herself in a skilling course because it's not nearby, or maybe the requirements, minimum educational requirements are not therein. She still needs economic empowerment. What does she do? In this case, auto rickshaws become a way to that sense of economic empowerment. All you need is a driving license and the confidence to drive on the road. Women are given a better exposure. They learn driving skills, they learn the administration, they learn how to deal with the mechanics, how to deal with the passengers, how to keep the accounts, look after the domestic planning, and of course the education of their children. So I think this is a beginning, it is a first step towards women empowerment.
if you talk about women travelers, I feel any given day feel more comfortable with a lady rickshaw driver. जे यंग पिढी आहे ती आता समज रिक्षामध्ये अथवा बसमध्ये किंवा 4 व्हीलरमध्ये बसायचं असेल तर त्या म्हणणार अरे लेडी ड्रायव्हर आहे, हां आपण आपल्या घरी सेफ्टी जाणार, ही त्यांना गॅरंटी आहे. Wherever you are in auto in the night or something, and the auto driver is little confused and just says that this is a shortcut or something, so that time you just get that feeling that oh no, there is something, that some scary moment that comes in, that no, this is not the right way, or maybe you're not aware of that way. I had a male rickshaw driver when I was traveling at night. It was at around 11:30, and he was drunk. And being drunk, he mismanaged his entire driving experience, and he would talk to someone on call and would be like, I'm dropping this person home and etc. It was very unsafe, as if I wouldn't want that person to drop me near where my building or where I stay. So had it been a lady rickshaw driver at that point of time, I would have felt it much safe, and I would have not hesitated with the fact that okay, you can drop me to my building at my doorstep. I feel very safe when I drive in a rickshaw which has a female rickshaw driver. It's very empowering to see a lady driving a rickshaw, and also there is no harsh driving, rash driving when lady is involved. जसं 2 मैत्रिणी जरी असेल तर आपण लेडीज म्हटलं की गॉसिप आपली चालूच असते, आणि एक लेडीज ड्रायव्हर असल्यामुळे त्या बिंदास पाठीमागे आपला पर्सनल गोष्टी ह्या ते शेअर करू शकतात, बिंदास मनमोकळं. जसं जेंट ड्रायव्हर असेल तर त्या जेवढं मनमोकळं बोलू नाही शकत, ते तेवढं ते आपल्या गाडीत बसलं तर मनमोकळं बोलतात. For me, it doesn't matter whether the person driving the rickshaw is a man or a woman, but I want that I be taken from point A to point B without any risk to my life. As a general rule, I feel that when it comes to driving, ladies are more cautious. The men tend to be overconfident at times. When it comes to following rules, the ladies are better at following rules. The men tend to break rules. You have much more men on the road, so therefore violations would come from them. But I feel that in general terms of discipline and safety, women are more particular. I mean, it's a stereotype that women are not good drivers, but if we have women rickshaw drivers, it means that they can drive well, and women being the more patient species of the two, I think they are better drivers. Earlier, of course, women were not allowed to learn driving, so then how would they be good drivers, right? There are a lot of people who think that men can drive really fast, because genetically we think that male are more aggressive, so whenever they want to reach somewhere faster, they'll always prefer a male driver and not a female driver. That is one thing where they might have a trust issue, but I am sure if we have more women, they'll be faster than most of the men. See, the machine has no mind of its own. It doesn't differentiate between a man and a woman. It only obeys the commands that you give. I mean, it's a skill. Anybody who can learn a skill can grow into being better at it. I know male drivers who are like really bad. So I don't think women are bad drivers. महिला अतिशय उत्कृष्ट ड्रायव्हर आहेत. माणूस रस्त्यामध्ये अशी गाडी चालवतो, महिला सेफ गाडी चालवतात. हा आता माझा अनुभव आहे, आणि लोकांचा बोलण्याचा चुकीचा नजर आहे की महिला काही करू शकत नाही. सुरुवातीला नवीन महिला कशा घरातून चूल आणि मूल बघूनच गाड्या शिकल्या. सुरुवातीला भीती वाटत होती, पण आता ते एवढ्या एक्सपर्ट आहेत. जशी चपाती गोल लाटतात ती वाकडी तिकडी असते, कधी ना कधी गोल होते ना, तशी हातात स्टेअरिंग पकडली. आता त्यांना पूर्ण जजमेंट आहे, आता एकदम सेफ गाडी चालवतात त्या. ज्यावेळेस पहिल्यांदा आपण रिक्षा चालवतो तर कोणालाच रस्ते माहीत नसतात. पॅसेंजर होतं, त्याला जर बोलले की हा बाबा आम्ही घ्यायला तयार आहोत, तुम्ही जर रस्ता सांगणार असेल तर आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना सोडतो.
जसे पुरुष आहे, पुरुषांनाही सगळे रस्ते माहीत नसतात, तेही नवीन चालवतात, थोड्या दिवस चालवतात. तसा प्रॉब्लेम आम्हालाही आला, थोड्या दिवस आम्हाला रस्ते माहीत नव्हतं. आज आम्ही कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये पॅसेंजरला घेऊन त्यांच्या इच्छितस्थळी सोडू शकतो. नहीं चला तो नहीं अच्छा लेती, अच्छा नहीं चला. वो किधर क्या बीच रास्ते पे खड़ा कर देंगे, साइड में पार्किंग करके अच्छा से नहीं खड़ा करती, आड़ा टेढ़ा खड़ा करके चली जाती है. और लेफ्ट राइट निकालने वाले वो लोग को जजमेंट नहीं रहता, फटाक से घुसा देती है, ऐसा रहता. तो ऐसा तो मर्द भी करते हैं, आपने देखा है तो हम लोग में से उन लोग से फर्क है ना, वो लोग क्या हम लोग डर जाते हैं ना उनसे, ऐसा रहता है. हम लोग आपस में नहीं डरते, हम लोग को रहता है, लेकिन वो लोग ऐसा ऐसा कर देते, हम लोग डर जाते हैं. और लोग से झगड़ा भी क्या करेंगे, वो लोग गाली वीली देने लगेंगे तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा रहता है ना. लेडीज चलाते हैं लेकिन ज़रा स्पीड चलाते हैं, शेयरिंग पे चलते हैं वो लोग, बहुत हाई मारी आड़े तिड़े चलाते हैं. जेंट्स लोग जो है अपने आप को बचाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि परिवार वाले हैं. कोई 2000 किलोमीटर से आया है गाड़ी चलाने के लिए, कोई 500 किलोमीटर से आया है. तो यहाँ हम लोग रोजी रोटी कमाने आए तो ढंग से नहीं चलाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे तो बाल बच्चे तकलीफ में आएंगे ना. लेडीज जो यहीं के हैं उन लोग ज़्यादा मतलब नौटंकी करते हैं. अगर आप भाड़ा भर रहे हो तो तुरंत बाबा मेरे गाड़ी में बैठ. काही एखाद दुसरे असतात ज्यांना म्हणजे आवडत नाही. स्पेशली वयस्कर जे लोक आहेत जे खूप वर्षापासून रिक्षा चालवतात ना, त्यांना थोडं वाटतं की लेडीज रिक्षा चालवायला लागले तर मग आमची डिमांड आता कमी झाली. अशी काही लोक आहेत ना, ते म्हणतात की नाही लेडीजला रिक्षा चालवता येणार नाही, कुठे ठोकून देईल किंवा पॅसेंजरचं कमी जास्त काय होईल, लेडीजला काही समजत नाही. आणि आता पण तसं होतं. पॅसेंजर ज्या वेळेला रिक्षामध्ये बसतात ना, तर ह्यांची मजाक मस्करी चालू असते जेंट्स रिक्षावाल्यांची. तिला फिट वगैरे येते का, तिच्या रिक्षात बसू नका, तिचे पाय वगैरे दुखतात, तिला चक्कर वगैरे येते, तिच्या रिक्षात बसू नका. सुरुवातीला तर गाडीचे टायर पंक्चर करणे, सीट फाडणे, गाडी लावून देत नव्हते, खूप त्रास. मला तर खूप त्रास दिला. पण मी पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली, RTOला कंप्लेंट केली, पार महिला घेऊन गेले, मोर्चे काढले, म्हणजे आंदोलनं केली छोटी छोटी. तसं एक माझं भांडण झालेलं इथेच माझीवाड्याला. फर्स्ट टाईम गाडीत गॅस नव्हता आणि मला कळव्याचं भाडं होतं, तर ते मी त्याला दादा बोलली की दादा, त्याला गाडी ऑन करून दाखवली की माझ्या गाडीमध्ये गॅस नाही आहे, पाठी 4 आहेत बऱ्याचशा गाड्या, तुम्ही ती गाडी पकडा. तर तो जेंट्सकडे गेला, ते कोणच कळव्याचं भाडं त्याला घेतलं नाही, कारण खूप ट्रॅफिक होती त्यावेळेला. तर तो नाही, मग माझ्याकडेच आला, तू इथे गाडी कशाला उभी केली, मग तुला भाडं नाही घ्यायचं तर इथनं तू निघ वगैरे. तर म्हटले तू कोण मला सांगणार आहे, मी इथे गाडी लावणार की नाही लावणार, माझ्या मनावर आहे, माझ्या गाडीत गॅस नाही, गॅस असतं तर मी नक्कीच घेऊन गेली असती. थोडंसं तेवढं भांडण झालेलं. मग त्याला बोलली तू माझ्याशी का भांडतो, बाकी एवढे जेंट्स आहे, तू जेंट्समध्ये का नाही भांडत आहे त्यांच्याबरोबर, तुला असं वाटेल मी लेडीज आहे तुला घाबरेल, मी तुला घाबरणार नाही आहे. म्हटले तुला काय करायचं ते कर, मी गाडी हलवणार नाही इथनं. रिक्षा लाईनीत लावली तर रिक्षा लाईनीतनं काढून टाकायची आमची. भले जिथं रिक्षा लावायची नाही. म्हटलं मग कुठे लावायची, तुम्ही कुठल्या एरियात राहतात त्या एरियात लावायची. म्हटलं एरिया कुठं राहते म्हणजे काय, तर त्यावेळेला ते बोलायचे काय भांडे घासायचे सोडून रिक्षा लाईनमध्ये आलेत, कशाला या बायकांना रिक्षा दिल्यात, आम्ही घरातले भांडे घासायचे आणि ह्या लेडीज सगळ्या रिक्षा चालवणार. गाडी चालवत असताना मी पॅसेंजर घेऊन पुढे गेले की टायर पंक्चर होऊन जायचे. मग त्यावेळेला काय कशामुळे झालं तर टायर काढला आणि मॅकॅनिककडे गेलो की हा टायर पंक्चर, अहो तुमच्या गाडीला खिळा लावला आहे. अरे बापरे असं आहे का. मग त्याला 200-300 रुपये खर्च होतो, तो करून घ्यायचे. त्यावेळेला म्हणजे नवीन नवीन खूप त्रास झाला. I think it has been difficult as a society for industries specifically like public transportation, which have been dominated by men. I feel that society still has not come to in terms of global totally accepting it. However, there are opportunities, but they do face a lot of discrimination in terms of by the customers or by their colleagues who are men. I know there are challenges. चैलेंजेस तो होना ही है, क्योंकि लोगों को ये नई सिचुएशन नॉन ट्रेडिशनल रोल एक्सेप्ट करने को टाइम लगता है ना. एंड दैट इज़ वाई एजुकेटेड पीपल शुड सपोर्ट, शुड स्टैंड फॉर दिस पॉलिसीज.
we were a British colony. And in that British colony, men also had miserable plight. The question of women's plight or women's rights never arose at all. I just was thinking कि हमारे यहाँ ये ऐसी बात है कि और सही जगह पे भी वही है. Internationally, when I had started finding it out, we realized that secondary status was given to women all over the world. English democracy, which is the oldest democracy, there also we find that right to vote, which is a basic right for success of democracy, it was given only in 1928 when literally women were on streets. As far as Lise Meitner, who is a Swedish physicist, is concerned, her nomination for Nobel Prize was done more than once, but not even once she was given the Nobel Prize. So what is important is that women were given secondary state. Simone de Beauvoir, a French philosopher and a political feminist actually, she wrote a book, Second Sex. It was mainly highlighting the inequalities and injustices which were done to women. If not think about internationally, let us come to Maharashtra where we stay. Dr. Kamala Soni, who was there as a famous nutritional scientist, she was denied the admission in spite of she being a rank holder in Indian Institute of Sciences just because she was a woman. Of course, Dr. Soni was given admission on one condition, that she has to work at the night times in the laboratory. Look at the approach of educated intellectual community also. So what is most important is women were denied access to all the developmental activity. Gandhiji involved women directly in action. They came forward, women first time joined the freedom struggle movement. Industrialization came in after the Industrial Revolution in Britain, and you will realize that the well established joint family system which was there, that had started disintegrating. Nuclear families had started coming up, and these nuclear families had increased the responsibilities, and therefore women had to take up the financial responsibilities which led to their occupation, their jobs in the society. Women actually have to enter all the professions because we live in a patriarchal world, right? And I think right now they are challenging a lot of stuff. And I remember because when I had spoken to this lady from Ulasnagar who was riding a rickshaw, so of course I was a media student then, so I asked her that, you know, why are you driving a rickshaw, because I had never seen someone. She said that this is the only place where I can actually go and take care of my responsibilities as well whenever I want, and whenever I have time I can go and continue with my business. So this actually gives me more freedom than going in an office and working as an admin. So you know, the kind of intelligence that I personally believe that women are more intelligent than men. They are more strategic. So the whole strategy drove her especially to get into the business of rickshaw. पोह्यांच्या क्वालिटीवर राहतात. चांगले पोहे असेल तर चांगले बनतात, पोह्यांची क्वालिटी खराब असेल तर ते तसे बनतात. पोह्याला जास्त भिजवलं ते तसं पण हेच होते, कंटाळा व्हायचा. In my opinion, one of the reasons why the women are entering this particular field is because they see an opportunity to become an entrepreneur at some point in time. So they have their own auto, they have their own timings. If they want to take an off, see, you have kids, you'll need to attend to them also. So they can decide the timings by themselves. It gives them the flexibility. Second, once they pay off the loan for the current auto,
they can also look at buying another auto and putting this on a rental income. थँक्यू. असायचं ना तिच्यावर. मग शाळेत गेली होती? हो. मग पेपर कसा गेला? चप्पा. मार्क किती मिळाले? 40 पैकी माहिती नाही. अभ्यासच केला नसेल ना? केला. केला नक्की? हो. बरं बरं. चहा वगैरे का नाही केला? आम्ही येणार आहे माहिती आहे ना. चहा करायचा ना? नव्हतं माहिती मला. दुसरीकडे तुम्ही कामाला गेले तर तुम्हाला ते काम सकाळी 8 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत तुम्हाला काम करायचं आहे. तर तुम्हाला घरात मुलांकडे पण लक्ष देता येत नाही आणि कुठे जायचं असेल, तुमचं पर्सनल कुठलं काम असेल, बँकेत जायचं आहे किंवा कुठेही जायचं आहे, रॅशनिंग ऑफिसला जायचं, तुम्हाला ते जाता येत नाही. त्यामुळे तुम्ही रिक्षाच चालवा. इथे तुम्ही स्वतः मालक आणि स्वतःच कामगार असल्यामुळे तुमच्या मनाला वाटलं त्यावेळेस तुम्ही गाडीवर जाऊ शकतात. 3 तास त्याऐवजी 2 तास काम केलं, घरी आलात तरी तुम्हाला कोणी बोलणार नाही. असं ऑफिसमध्ये तुम्ही ते नाही करू शकत. किती त्रास असेल तुम्हाला तर टायमिंगमध्ये तुम्हाला बसून ऑफिस सुटल्यावरच बाहेर पडायला लागतं. किती राहिल्यात नोकऱ्या? एवढं शिकून कुठे भेटतात नोकऱ्या? मग काही लोक काय करतात, चला ड्राईव्ह करू, करतात, स्वतः व्यवसाय स्वतः करतात. लोकांची धुंडी भांडी करण्यापेक्षा स्वतः रिक्षा चालून स्वतःचे मालक स्वतः व्हा. आपली गाडी बंद केली की घरी जाऊन बघता येतं की मुलं काय करतायत. चला मुलांचा ट्युशनचा वेळ झाला, एक भाडं मारून आले की मुलांना ट्युशनला आहे. ही जिम्मेदारी वडील लोक नाही करत. ते सकाळी उठून कामाला जातात आणि एक संध्याकाळी जातात. ते महिलांना घरात दळण आहे का, भाजीला आणायचे, मुलं शिक्षण करायचे, त्याला ट्युशनला सोडायचं आहे, ट्युशन आणायचं आहे. त्यामुळे रिक्षाचं क्षेत्र कसं आहे, आपल्या मनावर आहे. किती चालवायचं, किती बंद करायची, सगळं बघून रिक्षा चालू शकतात. I feel that driving is a very tough profession. You have the lady going home and working in the kitchen. So that's physically exhausting, and driving is very physically exhausting, especially in an auto rickshaw where your seat is not very comfortable. You don't have an air conditioned atmosphere. And the roads are also challenging, especially in a season like rainy season. So it's physically much more demanding than any other skilled job. सगळ्याच कामामध्ये मेहनत आहे ना. कोणतं फ्रीमधलं काम आहे? आपण जिथे जातो तिथे मेहनतीचंच काम आहे. Let me draw an analogy with a setup like hospital. You have a surgery that's going on. You have a male doctor, you have a female doctor. There's no reason why the male doctor will not support the female doctor. You have the male anesthesiologist and the main surgeon is a female. The male surgeon or the male anesthesiologist has to support the female doctor. I don't see why driving should be very different. Eventually, driving would also come to a phase wherein we have maybe an almost equal number of male drivers and female drivers. सगळ्या लेडीज आता रिक्षा लाईनमध्ये उतरलेल्या आहेत. अभिमानाची गोष्ट आहे. पोट भरण्यासाठी काम करतात, 12 तास 8 तास 10 तास काम करतात. त्यामुळे लोकांनी त्यांच्याबद्दल आदराचा मनात आदर असावा. बऱ्याच ठिकाणी महिला या घाबरत सुरुवातीला रिक्षा चालवतात, पण समाजाने किंवा माणसांनी मुलांनी वगैरे त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे. समजा कुठली लेडीज एखादी रस्ता थांबली आहे तर तिला विचारावं की बाबा का थांबली, काय प्रॉब्लेम आला का. सगळ्या गोष्टीत त्यांनी सहकार्य करून ना महिलांना त्यांचा आदर करावा आणि त्यांना मदद करावी. रिक्शा चलाना भी पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है और बच्चे लोग को संभालना भी पड़ता है और उनको शाम के जाते टाइम खाना भी बनाना पड़ता है. सब चीज़ें हम लोग क्या खाली रिक्शा चलाते, घर में जाते, पैसा देते, बस यही काम है. पर लेडीज़ लोग का बहुत काम है ना. A woman who is traditionally supposed to be in the role of managing the house now leaves the house. There are challenges behind. You need a supportive family, parents, in-laws to be managing those chores back when the lady is outside. मला घरातल्यांची पण खूप मदत होते. माझ्या पतींची ती काही जर छोटं मोठं असेल तर ते बघतात पाठीमागे. म्हणजे कधी झाडू म्हणजे घरातले जे काही छोटी मोठी आपण म्हणतो की नाही बाबा हे पुरुषांची कामं नाही आहे, पण ते करतात. कधी तब्येत बरी नसेल तर ते स्वतः भांडी घासतात, झाडू पण मारतात
चहा वगैरे बनवून ठेवतात माझ्यासाठी रोज. मी चहा घेत नाही संध्याकाळी, पण ते न विसरता त्यांनी चहा बनवला की मला रोज ते अर्धा कप माझ्यासाठी चहा बनवताना फोन करतात की तू 6:30 झाले 7:30 झाले ये आता घरी म्हणून. हां, या प्रोफेशनमध्ये पाहिजेलच माणूस असं नक्कीच आहे ते, कारण गरज आहे त्याची. काही प्रॉब्लेम झाला काय झाला तर मी बाकी कसेही असले तरी मी कॉल केल्यानंतर ते प्रत्येक ठिकाणी हजर व्हायचे. त्यामुळे मला ते म्हणजे त्यांची कमीही मला भरपूर जाणवते अशा वेळेला की सॉरी. खरंच आज मला त्यांची म्हणजे प्रत्येक क्षणोक्षणी मला त्यांची आठवण येते. काही प्रॉब्लेम झाला काय झाला किंवा मी चालवताना माझ्यासोबत असायचे, कायम माझ्याशी बोलायचे, हसायचो, खेळायचो, आम्ही खूप आनंदात असायचो. आणि आम्ही म्हणजे संडे टू संडे आमचं जास्त करून बाहेर फिरायला जाणं वगैरे भरपूर असायचं. पिकनिकला वगैरे मुलांना घेऊन जाणं हेच असायचं, म्हणजे रिक्षातून फिरायला फक्त. त्यामुळे त्यांची मला प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वेळी आठवण येते. मी त्यांना कधीच नाही विसरू शकत. आणि खरंच माणसाचा सपोर्ट या वेळेला पाहिजेलच, ते खूप गरजेचं आहे अशा वेळेला. ह्या प्रोफेशनमध्ये तरी पाहिजेलच पाहिजे. पण आता काय सर्व मुलांवरती आहे पुढे जाऊन, आता बाकी सगळं मलाच हँडल करायचं. आणि एक वडील आणि भाऊ माझ्या सपोर्टला आहेत सध्या, त्यामुळे मला थोडं म्हणजे रिलॅक्स वाटतं अशा वेळेला. पण प्रत्येक ठिकाणी वडील आणि भाऊ नाही पोचू शकत ना, मग त्यावेळेला त्यांची कमतरता मला भरपूर जाणवते, ते खूपच जाणवते. माझ्या दोन्ही मुलांना गर्व आहे माझा, म्हणजे त्यांना खूप आवडतं मी रिक्षा चालवते. त्यांना खूप असं काहीतरी वेगळं करते मम्मी. आता माझा मोठा मुलगा मिलिटरी स्कूलमध्ये आहे ना, मग तिथे मी रिक्षा घेऊन गेली होती. तिथे त्याला म्हणजे असं सर्वजण त्याला एवढं हे करत होते ना की तो एवढा खुश झाला की मम्मी तुझी रिक्षा चालवते आणि वर एवढ्या लांब घेऊन आली. त्यामुळे तो खूप खुश झाला होता. आणि छोटा तर माझ्याबरोबर कायमच असतो, त्याला तर खूपच आवडतं रिक्षातून फिरायला. मम्मीची रिक्षा एवढंच त्याचं चालू असतं फक्त. माझी मुलगी आहे ना, तिचं नाव दीप्ती आहे. आणि मी रिक्षा चालवते आणि तिला खूप अभिमान वाटतो. रिक्षा चालवते माझी मम्मी. कोणी जर विचारलं ना काय का तुझी मम्मी कुठे काय करते, काम काय करते, नाही नाही माझी मम्मी रिक्षा चालवते. माझं नाव लावण्या गणेश. माझी मम्मी रिक्षा चालवते, मला खूप चांगलं वाटतं. मी संडेला गार्डनला जाते. ती विचारच करते. बोल पटकन बोल की मान. मी बोलू का? बोल. माझी मम्मी रिक्षावर जाते तेव्हा सगळ्या मैत्रिणीला फिरायला नेते. आम्हाला खूप आनंद होतो, म्हणून माझ्या मम्मीचा मला गर्व आहे. माझ्या मम्मीचा मला गर्व आहे. ज्या वेळेला नवीन रिक्षा काढली होती तेव्हा मी नेहमी जायचे. रविवारी पण सुट्टी नव्हती करत, मी नेहमी जायचे कंटिन्यू. मग तिने माझ्यासमोर एक प्रश्न मांडला की मम्मी तू रोज रिक्षावर जा चालेल, पण रविवारी एक दिवस घरी राहायचं, रविवारी जायचं नाही. मी तिला आता पण बोलते की नाही मी संध्याकाळी 6 वाजता रिक्षावर जाईल आणि 8 वाजता येत जाईल. तरी ती बोलते नाही जायचं, घरीच थांबायचं, एक दिवस फक्त घरी थांबायचं, बाकी दिवस तू कुठेही जा. मग त्यामुळे मी रविवारी घरीच थांबते, मग मी नाही जात रिक्षावर. आता सध्या तर माझी मुलं कॉलेज करत आहेत, म्हणजे थोडी मोठीच आहेत. सकाळी आपलं घरातलं चहा पाणी हे ते केलं, मुली माझ्या स्वयंपाक बनवतात, मी गाडीवर जाते, मग दुपारी येते, उरले सुरले दुपारी काम करते, पुन्हा मी गाडीवर जाते. मग संध्याकाळचं स्वयंपाक पाणी मुली करून ठेवतात. मग मला घरातले थोडे ना पुष्कळ हेल्प करतात, म्हणजे मला घरात लक्ष द्यायची गरजच नाही जास्त. कारण माझ्या मुली कॉलेज जातात, त्या घरातल्या की मम्मी कुठेतरी रिक्षा चालवते आणि आपल्यासाठीच करते, त्यामुळं मला घरातून भरपूर सपोर्ट आहे.
आणि मी माझा रिक्षाचा व्यवसाय व्यवस्थित करू शकते. जर तुम्हाला फॅमिलीचा सपोर्ट नसेल तर तुम्ही एकटे काहीच करू नाही शकत. करू शकतात पण मग ते फॅमिली नाराज होते. पण इथे जर तुम्हाला फॅमिलीचा सपोर्ट असेल ना तर तेच काम तुम्ही अति उत्साहाने आणि आनंदाने आणि खूप योग्य पद्धतीने करू शकतात असं मला वाटतं, जर फॅमिली सपोर्ट असेल तर. आणि कोणतंही काम हे फॅमिली सपोर्ट शिवाय नाहीच होऊ शकत. कारण आपण स्वतः ते काम केलं तर लोक नावं ठेवणार. बघ, सासरचे नाही म्हणता येते तरी ही म्हणजे म्हणतात ना मराठीत की आगाऊ पद्धतीने स्वतःचीच मर्जी करते. पण तिथे जर तुमच्या फॅमिलीची मर्जी जर तुमच्याबरोबर असेल तर ते काम तुम्ही अजून चांगलं पद्धतीने करू शकतात. प्रत्येक आईवडिलांना वाटतं की माझा मुलगा इंजिनियर झाला पाहिजे, माझा मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे, पण मुलाची काय इच्छा आहे ते कोणी विचारत नाही. तसाच प्रयत्न आपल्या घरी सूनबाईला काय येतं काय येत नाही, तिची काय इच्छा आहे, तिची काय मानसिक इच्छा आहे, हे जर विचारलं तिची इच्छा असेल तर चांगली गोष्ट आहे. आणि म्हणून त्याप्रमाणे तिची इच्छा होती की मला रिक्षा चालवायला आवडेल, 4 पैसे मिळतील, कुटुंबही चालेल, आणि म्हणून आम्ही तिला सहकार्य केलेलं. फर्स्ट म्हणजे भीती वाटत होती की कसं होणार, कारण ज्या क्षेत्रामध्ये आता महिलांना आत्ता जेवढं प्राधान्य आहे तेव्हा त्यावेळेस नव्हतं. आणि तेव्हा असं काय मी बघितलंसुद्धा नव्हतं की कोणती महिला अशी रिक्षा चालवती आहे किंवा अशी ड्रायव्हिंग करते आहे पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये. तर मला एक खूप युनिक आयडिया वाटली आणि सपोर्ट केला तेव्हा. मी स्वतः तिच्याबरोबर राहून तिला शिकवलं की बुवा अशी चालवायची, असं काय करायचं, हे करायचं, सगळं शिकवून त्याच्याप्रमाणे नंतर मग हे झालं. नंतर मग असं की आता मला तर फुल अभिमान वाटतो की बुवा मी माझ्या मुलीने जो डिसिजन घेतला होता त्याला मी विरोध करत होतो, ती माझी चुकी होती. तर आता तीच चुकी सुधारून आज त्या मुलीने माझं नाव काढलं. They say you educate a man and you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a family. One female in the house is educated, she can transform the entire atmosphere in the family towards development. When you empower the woman, you empower entire generations. You inspire the entire generations. And as a country, that's what we need. We need to inspire our next generation so that they do work which is much better what the current generation has done. सुरुवातीला आम्ही 1 रूम किचनमध्ये राहत होतो एक 4 ते 5 वर्षाआधी. आता थोडा प्रोग्रेस झाली, 1 BHKमध्ये आलो. पण माझं असंच आहे की अजून माझ्याकडून किंवा फॅमिलीला जे मला सपोर्ट करता येईल, मला छोट्या भावाला जे करता येईल ते करून आईवडिलांनी आरामात आयुष्य जे आहे त्या बाकीचं ते आरामात घरी बसून काढावा. बाकी काही कामाचा त्रास त्यांनी घेऊन आता एवढी वर्ष त्यांनी आमच्यासाठी केला, तर आमचा टाईम आहे, आम्हाला त्यांच्यासाठी काहीतरी करायचं आहे. आता त्यांनी त्यांच्या अंगकाठीवरती लक्ष दिलं पाहिजे फिजिकली. मी ठरवलं की मोठा होऊन मर्चंट नेव्ही जॉईन करायची आणि त्याच्यासाठी फिटनेससाठी डिसिप्लिन वगैरे त्याच्यासाठी मी सैनिक स्कूल जॉईन केली. मम्मीला जे करायचं आहे ते करायला देणार, खुश ठेवणार, इन शॉर्ट जास्त स्ट्रगल करायला देणार नाही. एक गोष्ट मी नक्की करणार आहे की आज तिच्या नावाने मला झाशीची राणीची पहिली मुलगी म्हणून मला ओळखलं जातं. पुढे जाऊन मला अशा स्तरावर पोचायचं आहे, अशा फेजमध्ये जायचं आहे की मी माझ्या नावाने माझ्या आईला ओळखलं जावं की ही दर्शनाची आई आहे. Financial independence gives one a lot of confidence. They are much more clear of what they want to do in life. They are clear of their goals. This helps in every practical situation in life. So when you have had women who were not financially independent stay quiet in family matters, today you have those same women now financially independent, more affirmative about their opinions in family matters. Every person in this world, I feel, has some people who look up to them. And for these lady rickshaw drivers, I think they serve a fantastic role model for other girls, other women who want to achieve the same financial freedom in life, who want to feel empowered and who want to make their life much more meaningful. एक लेडीज अशा मी आता नाही म्हटलं तर माझ्या ग्रुपमध्ये 100 लेडीज आहेत. 100 लेडीज आहे तर मी त्यांना आता त्यांचा काही प्रॉब्लेम असेल तर त्यांना मी हेल्प करते आणि त्या मला फोन करतात, जयश्री असं इथे झालेलं आहे, तू येशील का? हो येते मी, टेन्शन नको घेऊ, काळजी, मी येते. कुठे काय प्रोग्राम असेल किंवा कुठे काय असेल तर आम्ही तिथे जातो. आणि एखादी लेडी समजा
तिला भांडणं कोण करतंय किंवा त्रास देते, तर आम्ही त्यांचा पण मॅटर जाऊन सॉल्व्ह करतो आम्ही. Women are looking for opportunities, they ask for equal pay. So this is equal pay. Anybody who is going to give a male rickshaw driver that pay is going to pay you the same thing. Actually, it's a big statement when you come and you say that I can be a women rickshaw driver, because then you are challenging stereotypes, then you are fighting with your financial dependence on other people, and you can be your own boss at the same time. पहिले मुलांचं काही पण घ्यायचं असेल, मम्मी घे, थांब बाळा पेमेंट येऊ दे तेव्हा येईल. आता मी रोज पैसे कमवते, म्हणजे रोज 400-500 रुपये ती मी घरी घेऊन जाते. तर मग माझ्या मुलांना असं नको मला आता भेटेल का नाही भेटेल का, आता मी माझ्या मुलांच्या हाऊसमौस पुरी करू शकते. माझं भाड्याचा रूम होता, तर मी आज रिक्षाच्या क्षेत्रामध्ये उतरून मी माझा स्वतःचा रूम घेतला आहे. माझी आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. मला असं वाटतं की माझे मुलं शिकून मोठे व्हावेत, हे माझं ध्येय आहे. त्यांच्या म्हणजे पायावरती स्वतः उभं राहून स्वतः एक कोणी ऑफिसर बनू, कोणी चांगले व्यवसाय करू. एक माझी BCom झालेली आहे, एक माझी 13वीला आहे, एक मुलगा 11वीला आहे. चांगले उत्कृष्ट शिकतात आणि मला अभिमान आहे की मी रिक्षाच्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं शिक्षण पण उच्च शिक्षण करायची माझी इच्छा आहे. तर मला असं वाटतं की माझ्या मुलांची स्वप्न मी या रिक्षाच्या क्षेत्रामध्ये उतरून मी पूर्ण करणार. पहिलं कसं लोक म्हणजे कामाला जाणार, महिन्यातनं एकदा पगार यायचा, महिन्यातनं एकदा पगार आला की मग तो कुठे घालायचा पगार, तो लाईट बिल, पाण्याचं बिल, त्याच्यातच तो पूर्ण पगार जायचा माझा. पण आता रिक्षा चालवते तर म्हणजे मी कसं स्वतः काही घेऊ शकते. म्हणजे मला मोबाईल घ्यायचा आहे किंवा काही कुठे जायचं आहे मला, आम्ही वॉटर पार्क फिरायला वगैरे आम्ही जातो, तर मी माझ्या फॅमिलीला पूर्ण लोकांना घेऊन जाते. कारण कसं मी कोणाच्या ह्याच्यावर अवलंबून नाही आहे की मला 2 पैसे मी ह्याच्याकडून मागू. माझ्या मिस्टरांवर पण मी अवलंबून नाही आहे की बाबा मला फिरायला जायचं, मला 5000 रुपये द्या म्हणून. कधीच नाही. मी म्हणजे लहानपणापासून कष्टच केलेले, आता पण करते आणि आता पण मी माझ्या रिक्षावर कमवते मी आणि स्वतःच्या म्हणजे ह्याच्यावरच म्हणजे मौज मजा पण करते. आणि मी एकटी नाही करत, आईला पण घेऊन जाते, बहिणींना पण, सगळ्यांना घेऊन एकत्र जाते. When I had been to Europe, maybe 25-30 years back, what I noticed was that there were women ticket checkers, there were women drivers, taxi drivers, women tourist guides. I was amazed that time because in India, I could not imagine women doing such a kind of work. But there is a change now after 25 years that auto rickshaw drivers, a policy decision has been made that there should be women auto rickshaw drivers. This is a positive change. Since this industry is a very male dominated, I feel that it only amplifies the opportunity for women in the field of public transportation, and since it can bring a good household income to their families, I think it's a very bold step and a very important step. Yes, similar to my field of marine engineering, which has been a male dominated field for the longest years. Historically, we have noticed that women have faced a lot of bias and discrimination in terms of opportunities ever since, but we are slowly moving progressively towards encouraging them and providing them with opportunities, and likely so I think these women rickshaw drivers should also be encouraged more, and they can have good opportunity in earning a decent income. The society is in fact very happy to see this change, and I can tell you from the fact the way everybody around treats the lady auto rickshaw drivers. You consider them going to a gas station to fill gas. You have the women at the gas stations treating them with a lot of awe and respect. They have mutual admiration for each other. You consider the passengers, be it gentlemen or be it ladies. Both are very happy to see a lady rickshaw driver. Somewhere I feel there's a sense of pride in every passenger who is driven by a lady rickshaw driver. मी एकदा पार्लरच्या ऑर्डरसाठी गेली होती तिथे वसंत लॉन्सला. तिथे ना एक अमेरिकाची आहे माझी फ्रेंड आहे, ती बबली मॅम म्हणून, त्या तिथे राहतात. त्या जस्ट असं फेरी मारत होत्या बाहेर खालती, त्यावेळेला त्यांनी माझी ऑटो बघितली, उभी होती ती.
मग ती ऑटो बघून ते माझ्याशी बोलण्यासाठी, म्हणजे ही ऑटो कोणाची आहे हे पाहण्यासाठी त्या तिथे किती वेळ थांबून होत्या. म्हणजे 2 ते 3 तास त्यांनी माझी वेट केली पूर्ण. आणि मग मी आल्याबरोबर ते मग माझ्याकडे आल्या आणि मग त्यांनी माझ्याशी फ्रेंडशिप केली. त्यांना आवडलं. मग त्यांनी फोटोज वगैरे घेतले, ते कुठे कुठे व्हायरल पण केले, बरंच काय काय केलं. पण ती आहे माझी अमेरिकन फ्रेंड. My initial thoughts and feelings when I first encountered a female auto rickshaw driver in India was I was completely intrigued. I saw their orange autos on the road and I was just curious to know what are these orange autos? What does that mean? And then I realized that they were female auto drivers and I was completely taken aback. And I was so interested in it. I wanted to know their stories. I wanted to know how they came to do it because they were participating in a job that's mostly male dominated. So I just thought it was really cool. I've stayed in contact with Supriya over the years and she's become a good friend to me. She is just an amazing woman and she's worked hard to provide for her family, especially since her husband passed away. And so I'm just completely amazed by her all the time. She inspires me and we've just become really good friends. ज्यावेळेला रिक्षा चालवत असताना एक कस्टमर म्हणजे बसला होता रिक्षात आणि ते वयस्कर होते थोडेसे आणि वयस्कर असल्यामुळे मी त्यांना घेऊन चालले होते. 60-70 रुपये काहीतरी मीटर झालं होतं. तर त्यांना म्हटलं तुम्ही जा, पैसे नका देऊ, तुम्ही जा, वयस्कर आहेत माझ्या वडिलांप्रमाणे, तुम्ही जा, मी नाही पैसे घेणार कारण वयस्कर लोकांकडून मी पैसे घेतच नाही, तुम्ही जा काका. तर म्हटले नाही नाही, तू रिक्षा चालवते असं कसं, असं सोडणार नाही मी, तू पैसे घे. आणि पैसे त्यांचे 60 रुपये काहीतरी झाले होते पण त्यांनी मला 200 रुपये बक्षीस म्हणून दिलं आणि म्हटले परत जर कधी इकडे आलीस तर मला तू घेऊन जा आणि मला सोडशील ना घेऊन. म्हटलं काय काका असं बोलता तुम्ही, मी सोडणार बिंदास, तुम्ही काय काळजी करू नका. तर ते व्यक्ती माझ्या लक्षात आहे. खूप खूप म्हणजे खूप चांगले होते ते. सकाळी आम्ही शेअरिंगचा व्यवसाय करतो तेव्हा एका पॅसेंजरची बॅग राहिली आणि त्या पॅसेंजर उतरवलं पण तो खूप टेन्शनमध्ये होता कारण तो नवीन होता. आता एखादी महिला ड्रायव्हर आहे आणि मी कसं काय शोधू म्हणून तेव्हा त्या रिक्षा स्टँडवरती गेला की मी एक रिक्षा लेडी ड्रायव्हरच्या ऑटोमध्ये बसलो. तर तो बोला की माझी बॅग हरवली आहे. तर मग तिथले लोक बोले काय नाव आहे, काय ओळख बिळख. तर तो बोला त्या रिक्षावरती झाशीची राणी नाव लिहिलेलं आहे. तर मग तिथं लगेच लोकांनी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर होता रिक्षा ड्रायव्हरजवळ, त्यांनी लगेच माझा कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आणि मी त्याची बॅग दिली. तो बोला थँक्यू मॅडम, मी तर नवीन आहे पण तुमच्या इमानदारीमुळं माझी ही बॅग भेटली आहे आणि त्याच्यात खूप माझी VIP कागदपत्र होते, त्याच्यामुळं त्यांनी मला बक्षीस पण म्हणून दिलं आणि तो खुशीने गेला. 3-4 कस्टमर आहे माझ्या, म्हणजे लेडीजच आहेत. गरमीचं उन्हाळ्याचे दिवस असतात, कुठे दुकानामध्ये थांबली तर बऱ्याच लेडीजनी कोणी असं ताकाचं पॅकेट दिलेलं आहे, ऊन असल्यामुळे ज्यूसची बॉटल. डीमार्टमधनं एखाद्या कस्टमरला लेडीजला सोडलं तर ती उतरताना बिस्किट किंवा काहीतरी देते की एवढ्या गरमीत तुम्ही गाडी चालवतात, लेडीज हे चालवता, असू द्या, राहू द्या म्हणून. बरेचसे 2-3 कस्टमर माझ्या लाईफमध्ये असे आलेले आहेत. Women are good at kickstarting things because even when I work with women, they are more organized. They are good visionaries in terms of how will people react to it, because there is a lot more empathy towards emotions. They believe in knowing the problem firsthand more, and they are quite more sensitive to it. I will give you an example about the same. During COVID, I saw a group of women rickshaw drivers. They were the first ones to start delivering medicines. They were the first one to start providing essentials to senior citizens because maternal instincts just drives them, right? And they have more empathy because of that, and they don't shy away from helping people in times of need. आम्ही क्षणाचा विचार न करता एक व्हॉट्सअप ग्रुपतर्फे 25 महिला अटॅच झालो, फ्री सेवा ठेवली होती पेशंटसाठी. ज्येष्ठ नागरिकांना घेऊन जाणे, हॉस्पिटल इथे आपलं ग्लोबल हॉस्पिटल आहे तिकडे मी घेऊन गेलेले त्यांना इंजेक्शन देण्यासाठी. जे डोस होते आपले कोवॅक्सिन त्याचे ते घेऊन गेलेली, घेऊन त्यांना तिथे घरी सोडायचो, फोन केले की घ्यायला जायचो आम्ही. तर आजूबाजूला तर आम्हाला घरातच घेत नव्हते की तुम्ही रस्त्यावर गाड्या चालवता आणि तुमच्यामुळे आम्हाला कोरोना होईल. आता हॉस्पिटलला जर कोणाला न्यायचं आहे आणि ते जर माझ्याकडे आले की मॅडम मला घेऊन चला ना ताई हॉस्पिटलला, रिक्षा भेटत नाही आहे, तू घेऊन चल,
तर असं घेऊन जरी मी गेली तरी पण मागे या लोकांची चर्चा, आजूबाजूवाल्या लोकांची, कोरोना होईल, असं होईल आणि आमच्या जीवाला धोका होईल आणि ही लेडीज कुठेही जाते रिक्षा घेऊन. आणि मिस्टरांना माझ्या बोलायचे की तुम्ही काही बोलत का नाही तिला, रिक्षा घेऊन कुठेही जाते. मग ते यायचे आणि बोलायचे तू रिक्षा अजिबात चालवू नको, घरीच बस. पण काही लोकांनी आम्हाला खूप मदत केली. इवन अन्नधान्य पुरवले, हे पुरवले. आम्ही त्यांना एक माणुसकीच्या नात्याने एक फ्री सेवा दिली होती. त्यामुळे मला कोरोना योद्धे पुरस्कार पण मिळाला आणि लॉकडाऊनमध्ये आम्ही खूप काही असे चांगले कामं केले आहेत. You have the woman today entering this field primarily because of some constraints, but she sees an opportunity over here. Now this is a tough field no matter, and her entire motive to enter this field is to get her children educated better. Once the children are educated better, it's clear that they would not choose such a profession. But see, here's the case. When a particular family rises above a particular level on the economic front, you have the next set of family coming up. So you'll have her place being taken up by another lady driver, and this cycle follows. That's how the entire country lifts itself out of poverty. As far as women as a vote bank are concerned, women will vote for anyone who looks at their betterment. It's up to the government to decide what ways to give them more empowerment, what ways to give them more opportunities for education, what ways to give them more opportunities for jobs, for earning, for entrepreneurship. If, let's say, a government comes up with some subsidy scheme for auto rickshaw drivers for women, is it harmful for the society? Not at all. In fact, it's beneficial. Policymakers have made this decision because they know that 50% of their voters are women. They cannot ignore women, they cannot bypass women and take the policy decisions which are biased in favor of the male community. What is empowerment? Empowerment is reducing the restrictions which are imposed over them, providing opportunities to them to develop their personality and contribute positively to the self-development and society's development, making women enjoy the rights which they have. Women empowerment in any form is welcome and it's need of the hour. India has been a country which has been at the forefront of empowering women. If you look at history, we have had a women prime minister even before UK had it. If you look as a society, breaking of gender stereotypes is good for the greater good of the society. There is no bias. For the male rickshaw drivers, no doubt they are doing a fantastic job. And this is a tough profession, be it male or female. But today, we are talking about what a few set of ladies have done. People who lead the pack need to be given that extra credit. While the male knows that he is working in a sector, for the women it's not the same level playing field today. So maybe an extra word of encouragement for the women will do wonders. At the same time, an extra word of encouragement given to the lady rickshaw driver does not by any which means take the credit away from the men rickshaw drivers. I think encouragement comes only with things when you make it very normal. If you are going to treat them as women rickshaw drivers, then they are going to always feel that, oh, I am something different. If we really want to encourage them, we have to tell them we have to treat them like rickshaw drivers. See, progress is not defined by any gender. Both the genders have to work to bring progress, but women have a bigger responsibility because right now they are the ones who have been actually suppressed for generations. So when women are taking those steps, they are coming out, they are driving rickshaws, they are taking up the wheel, they are actually holding a vehicle of change, they are driving that vehicle of change to the future.
माझी पॅशन झालेली आहे आता रिक्षा म्हणजे मला खूप आवडतं रिक्षा. आता मला वडील वगैरे पण किंवा भाऊ वगैरे पण म्हणतात आपण 4 व्हीलर घेऊन गावी वगैरे जाऊयात. नाही, मला रिक्षाच घेऊन जायची, कारण ती माझी रिक्षा आहे. आणि लेडीज ऑटो आपला ऑरेंज कलर असल्यामुळे ना ते एकदम जाईपर्यंत येताना असे लोक बघतात आणि त्यांना ते प्राऊड फील होतं ना, ऑल द बेस्ट वगैरे असे रस्त्यातूनच करतात. मग ते मला आवडतं भरपूर, त्यामुळे मग मी चालवायचीच असं. इथे तुम्हाला स्वतः तुम्ही जेवढी मेहनत करणार तेवढं तुम्ही कमवणार. त्यामुळे हे प्रोफेशन खूप चांगलंच आहे. फक्त थोडं माइंड व्यवस्थित सेट करून त्यामध्ये उतरायचं. म्हणजे आहेत म्हणजे मुश्किल होते रिक्षा चालवण्यामध्ये, मुश्किल भरपूर येतात, पण त्यासाठी तयार राहायला पाहिजे. स्वतःला तयार स्वतः असले तर मग काहीच हरकत नाही आहे रिक्षा चालवण्यासाठी. आज एक डेअरिंग आली स्वतःच्यामध्ये, स्वतःत आत्मविश्वास वाढला एक गाडी चालवल्यामुळे. तुम्हाला स्वतःला आतून जर आवड असेल तर ते बेस्ट आहे. आणि लोकांचं काम केलं तर तुम्हाला एक टाईम लिमिट आहे, त्या टायमिंगला तुम्हाला इथे तुम्ही स्वतःचे मालक बनतायत. त्याच्यामुळे हा व्यवसाय खूपच छान आहे. जर एखाद्या महिलेला म्हणजे घर, परिवार आणि व्यवसाय सगळं सांभाळून तुम्ही हे चालवू शकता. भरपूर माझ्याकडे महिला आल्या होत्या की आम्हाला ड्रायव्हिंग शिकायचे. तर मी त्या जिजाऊ संस्थेमध्ये काम करते. त्या संस्थेने मला सांगितलं की तुम्ही ट्रेनिंग देणार का. तर मला खूप आनंद झाला की हो मी ट्रेनिंग देणार. तर जवळजवळ मी आज 50-60 बायकांना ट्रेनिंग दिलेली आहे आणि अजून 70-80 बायका ट्रेन होत आहेत आणि त्या स्वतःच्या पायावर स्वतः रिक्षा चालवत आहेत. मला खूप आनंद वाटतो आहे. ते आज पण म्हणतात मॅडम आज तुमच्यामुळे आम्ही रिक्षा चालवतो. I would say that not merely the conventional education women should have. Along with that, they should have practical education, work-oriented education, and I think introduction of women auto rickshaw drivers gave that to women in the true sense of the term. 4 वर्ष होत आलेत आणि मी रिक्षा चालवते. मी माझ्या गावी पण जाते, बीडला पण जाते. बीडवरनं रिक्षा घेऊन येते पूर्ण फॅमिली सकट. तर लोक खूप आश्चर्यचकित होतात की बापरे तू एवढं लांबून मुंबईवरून रिक्षा गावी कशी आणते. म्हटलं काय नाही, आता मला काय नाही वाटत, आता मी बिंदास आहे. आता पायलट ड्रायव्हर आहे, त्यामुळे मी कुठेही जाते आणि कुठेही येते. रिक्षा चालवणे ही माझी खुशी आहे आणि मला अभिमान आहे की मी ठाण्यातील झाशीची राणी रिक्षा ड्रायव्हर आहे. आणि मला वाटतं की कोणत्याही महिला कशातच कमी नाही आहे आणि महिला काही पण करू शकतात. आणि ड्रायव्हर काय विमान पण चालवतात महिला, मग त्यात काय मला हे वाटत नाही. आणि रिक्षा तर माझी बेस्ट आहे. I believe that women rickshaw drivers, no matter their small number today, but have become very important part of the society. They are very important in the entire progress of the country. They're breaking barriers in a male-dominated job, and they're providing safe rides for women. I just think they're doing an incredible job. I wish to see more of lady rickshaw drivers henceforth. This is a positive change. I think women are not driving rickshaws. They are driving the change. They are driving the future. They are here to stay, grow, and inspire a lot more.